planet. তাই। হ্যাঁ, না এটা আর্ট থেকে আ
Sir, congratulations, sir. Heartiest congratulations. Sir, congratulations. ওকে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাই। স্টার্ট করি আমরা ক্লাস। স্যার, খুশির সংবাদটা আগে বলে তারপরে শুরু করেন, স্যার। জি, অবশ্যই। স্যার, আপনার ডেট হয়ে গেছে নাকি, স্যার? না জি, না স্যার। না, থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট। Okay, hello everybody. Hopefully you can listen to me. Could you please let me know about the quality of the sound? Is it clear or not? If the sound is clear, please write down yes in the chat Is box. it clear, sir? Okay, Clear, sir. thank you very much. Let's get started. Okay, so this is the class that will be completely based on section 4 of IELTS listening. As in the last class, we talked about section 4, and there were some of the problems that we identified at the very beginning of the test. And we tried to improve the problems, we tried to overcome the problems. So first of all, I think we need to review the lesson. Let's try to review the lesson. The very first problem we identified was couldn't anticipate the context বুঝতে পারিনি. So what is the context actually? What the context is, the theme of the listening. It means that the listening that you will get in section 4, and its theme, its particular theme is completely covered on the part context. So to understand the context, we need to read the title and most importantly subtitles. So when you read title and subtitles, it's highly likely that you will get some insights or some basic ideas about the listening uh, waiting for you. The next point was couldn't anticipate the answer.
It means that I was completely unable to predict what could be the answer of this particular gap. So to understand the or to anticipate the answer, actually, we need to read the gaps and we need to analyze the questions carefully. We need to read the words before and after a gap. The next point was we usually don't get enough time to read all the questions in section 4, and it happens this is due to the fact that if you compare section 1 and section 4, you will see that the sentence of section 4 is a bit longer compared to the sentence of part 1. So the long sentences usually require a long time, but there is the difficulty that we get less time for reading the questions. So to read the questions, we have developed some of the strategies. If I remember the strategies very carefully, or if I can remember clearly, if you get any verb after if you get any actually gap filling, if you get any gap after verb, you need to start reading from the verb. That was the first approach. Second approach was, if you get any gap before the verb, you need to read until the gap, or sorry, until the verbs. That is the first thing. Second thing I should say. Then you need, when it comes to analyzing the question, there should be some important things that you need to underline. First of all, you need to underline the adverbs before gap, verbs before gap, then noun before gaps, adjective before gaps, because in the audio version you will get the synonymous language of these particular words. I mean adverbs, adjectives, and noun and adverbs. In the next portion, we covered couldn't recognize when the answer is coming. So to understand or to recognize when the answer is coming, you need to mark down some of the less synonym noun from the sentences or from the sentence where there is a question given. So in this part of the class, we are going to cover most important thing: couldn't cope up with pace of the speaker. Let me clarify what is couldn't cope up with the pace of the speaker. Sometimes you can follow that you are going to take the test for question number 31 or question number 33, but all of a sudden you will see you have lost, and the examiner is, or the speaker is talking about question number 35. It means that you have missed several questions. So this happens mostly due to the fact that we are not ready to go with the speed of the speaker. আমরা আসলে স্পিকারের যে স্পিড আছে ওই স্পিডের সাথে কোপ আপ করতে পারি না. So if we understand, or if we need to develop this skill, let's try to do an activity. You can see on the screen. Okay, maybe there are some language point. Language point আসলে কি? প্রত্যেকটা স্পিচেরই একটা স্টার্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, একটা লিস্টিং এর ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে। লিস্টিং মানে 1 2 3 4 এভাবে লিস্ট করবে। এড মানে একটা তথ্যের সাথে আরেকটা তথ্য এড করবে। ডিস্ট্রেসিং মানে একটা টপিক থেকে আরেকটা টপিকে যাবে, গিয়ে আবারও ব্যাক আসবে। রিটার্নিং টু দ্য সাবজেক্ট মানে সাবজেক্টে ব্যাক করবে। কনক্লুডিং মানে হচ্ছে সে শেষ করে দিবে। সো এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বোঝার জন্য আপনার কাজ হচ্ছে আপনি সেন্টেন্সের প্রথম পোর্শনটাতে নোটিস করলে এটা বুঝতে পারবেন। কিভাবে সেটা আমি যদি বলি, ইন এডিশন উই ক্যান আস্ক ইফ দ্য স্টাডি অফ হিস্ট্রি হ্যাজ এনি প্র্যাকটিক্যাল ইউজ। আমাকে একটু বলবেন তো, ইন এডিশন উই ক্যান আস্ক এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে? এটা দ্বারা কি এন্ডিং বোঝাচ্ছে, আর এটা দ্বারা কি স্টার্টিং বোঝাচ্ছে, এটা দ্বারা কি টপিক একটার থেকে আরেকটাতে যাচ্ছে এমন বোঝাচ্ছে, নাকি এটা দ্বারা এডিং বোঝাচ্ছে? কি বোঝাচ্ছে? আপনি চ্যাট বক্সে লিখবেন ABCD, বা আপনি জাস্ট ওয়ার্ডটা লিখেন এডিং, লিস্টিং, ডিস্ট্রেসিং, বা রিটার্নিং টু দ্য সাবজেক্ট, কনক্লুডিং। জাস্ট এই পয়েন্টটা লিখেন। আপনার কাছে কোনটা মনে হচ্ছে? এডিং। ইয়েস, দিস কুড বি এডিং। তাহলে আমি এটা দিয়ে রাখতেছি। Anyway, there is a wide range of topics for you to choose from. এটা দিয়ে আসলে কি বোঝাচ্ছে? Anyway বললে আসলে কি হয়? Anyway, এটা দিয়ে which message do you get to see the word anyway?
ওকে, এনিওয়ে দিয়ে যেটা হইতে পারে, এনিওয়ে সে রিটার্নিং টু দ্য সাবজেক্ট, সাবজেক্টে ফেরত আসছে, মানে কোন এক আলোচনা করার পরে আবার সে ব্যাক আসছে। ফাইনালি, ফাইনালি দিয়ে বোঝাচ্ছে কনক্লুশন। দেন বাই দ্য ওয়ে, দেয়ার ইজ এ সিরিজ অফ লেকচার। বাই দ্য ওয়ে দ্বারা এটা ডিসগ্রেসিংও হইতে পারে, আবার রিটার্নিং টু দ্য টপিকও হইতে পারে। আই উড লাইক টু বিগিন, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং। সেকেন্ডলি, সেকেন্ডলি দ্বারা লিস্টিং বোঝাচ্ছে বা এডিংও হইতে পারে। দেন টু সাম আপ, টু সাম আপ মানে কনক্লুশন। ফার্স্টলি, স্টার্টিং। again we can look at, again we can look at, এটা দ্বারা হইতে পারে লিস্টিং অথবা এডিং, both can be. ওকে, সো এটার একটা কুইক স্ক্রিনশট নিয়ে নেন আগে সবাই, স্ক্রিনশট নেন, তারপর এটার মেকানিজমটা আমি বলছি। আচ্ছা, এবার আমি এই যে পয়েন্টগুলো আমি লিখলাম বা এই পয়েন্টগুলো আমি ফাইন্ড আউট করলাম, এগুলো না প্রত্যেকটার একটা আহ, মানে রিজন আছে। রিজনটা কি? যেমন আমাদের আইএলটিএস এর যে লিসনিং পার্ট 4 হয়, দিস ইজ এ মনোলগ। মনোলগ মানে একজন স্পিকার সে একটা স্পিচ দিবে। সো স্পিচ দিতে গেলে দেখবেন যে একজন স্পিকার তার শুরুতে বলবে যে নাও আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট, অর আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট। এভাবে সে একটা স্পিচের স্টার্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে, যা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে সেই স্পিকারটা তার আলোচনা স্টার্ট করছেন। তারপরে কিছু পরেই দেখবেন যে ট্রানজিশন ফ্রম ওয়ান এরিয়া অফ দ্য ফোকাস টু দ্য আদার, টপিক চেঞ্জ করা, একটা টপিক থেকে সে আরেকটা টপিকে যাবে। আর ফাইনাল ওয়ান হচ্ছে ক্লোজিং দ্য টক। তাহলে আমরা যদি মাঝে মাঝে যখন আমরা লিসনিং থেকে হারিয়ে যাই, এটা যাতে না হয়, আমাদের উচিত হচ্ছে তাদের সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ফলো করা। এগুলোর আমরা বলি সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। সাইন পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি? যেমন ইন্ট্রোডাকশনের জন্য লিখতে পারে যে ফার্স্টলি, বা ইন্ট্রোডাকশনের জন্য স্পিকার বলতে পারে ফার্স্টলি, ফার্স্টলি, এট ফার্স্ট। তারপরে আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট, তারপরে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট। এইরকম কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ পয়েন্ট দিতে পারে যেগুলো দিয়ে স্টার্টিং বুঝাবে। তারপরে যদি বলে লেটস মুভ অন, এটা দ্বারা বুঝাবে তাদের টপিক চেঞ্জিং। তারপরে লেটস টক অ্যাবাউট, এটা দ্বারাও টপিক চেঞ্জ বুঝাবে। তারপরে ফাইনালি, তারপরে টু সাম আপ, এই জাতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো দিয়ে এন্ডিং বুঝাবে। সো আমাদের আসলে এটাও বোঝা উচিত, এই ল্যাঙ্গুয়েজের পোর্শন গুলো বা এই সেন্টেন্সের প্রথম পার্টটা যদি আপনি ফোকাস করেন, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে তারা একটা সিগন্যাল দিচ্ছে যে তারা আসলে কি আলোচনা স্টার্ট করলো, নাকি টপিক চেঞ্জ করলো, নাকি তারা এন্ডিং এ যাচ্ছে। তাহলে এই পিস অর্থাৎ স্পিকারের যে পেস আছে, সেই পেসের সাথে যদি আপনি যেতে চান, অবশ্যই এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোকে ফলো করবেন। নেক্সট ওয়ানে যাচ্ছি আমরা, দেখেন কুডন্ট রেকগনাইজ সিঙ্গুলার অর কুডন্ট ডিস্টিংগুইশ স, জ এন্ড ইজ। আচ্ছা, এটা নিয়ে একটু বলি। যেমন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যালফাবেট হচ্ছে 26, আর সাউন্ড হচ্ছে 44। সো রিডিং এবং রাইটিং এর যত কাজ আছে সব এই 26 দিয়েই হচ্ছে, বাট স্পিকিং এবং লিসনিং এর কাজগুলো হয় এই 44 সাউন্ডস দিয়ে। যেমন আমরা প্লুরালের জন্য এস অথবা ইএস লিখি প্লুরালের জন্য, কিন্তু বলার সময় এটা স্পিকিং এ সাউন্ড হিসেবে আসছে, একটা হচ্ছে স, আর একটা হচ্ছে জ, আর একটা হলো ইজ। আমি আবার বলি, শুরুটা স, জ, ইজ। আই রিপিট, স, জ, ইজ। এই তিনটা পয়েন্ট বুঝতে পারলাম? তাহলে এগুলোর প্রনাউন্সিয়েশনটা আমরা আরেকটু প্র্যাকটিস করি, যেমন ওয়ার্ড এগুলো বা আমাদের ওই সেন্টেন্স গুলোতে এটা কিভাবে আসবে। যেমন এখানে যেগুলো আছে আমি এগুলো একটু পড়া ট্রাই করি। স্লিপস, স্লিপস। তারপরে হবে বুকস, হ্যাটস, ক্লিপস, গ্রাফস, মিথস। যে হালকা একটা সাউন্ড আসতেছে, মানে ওই যে সাপের যে একটা সাউন্ড, এই টাইপের। আবার পরে আছে জ, এটা হবে ক্র্যাবস, ওয়ার্ডস, জ।
ব্যাগস, ডিলস, ড্রিমস, ফ্যান্স, জ জ কিন্তু জ, সিংস, ওয়েজ, গ্লোভস, প্লেজ, জ। আর আরেকটা হচ্ছে ইজ, এটা আমরা সবাই বুঝতে পারি, রেসিস, বক্সিস, বাসিস, প্রাইজেস, কিসিস, ওয়াচেস, ডিশেস, চেঞ্জেস, এগুলো আমরা ইউজুয়ালি বুঝতে পারি, এটাতে আসলে খুব বেশি প্রবলেম হয় না। সো ওই সো মানে সিঙ্গুলার হবে নাকি প্লুরাল হবে এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশনের লাস্ট পার্টটাতে ফোকাস করতে হবে, সে কি স বলে নাকি জ বলে নাকি ইজ বলে। চলেন এটার একটা প্র্যাকটিস আমরা করা ট্রাই করি। আমি আপনাদেরকে কিছু ওয়ার্ড শো করছি, যে ওয়ার্ডগুলোতে আপনি দুইটা ফর্মই পাবেন, অর্থাৎ এটার প্লুরাল ফর্মটাও পাবেন আবার এটার সিঙ্গুলার ফর্মটাও পাবেন। বাট আমাদের যেটা কাজ হবে, আমাদের কাজ হবে আমরা ফাইন্ড আউট করতে চাই টু লিসেন যে এটাতে সে কি প্লুরাল ভার্সনটা বললো নাকি সিঙ্গুলার ভার্সনটা বললো। যেমন ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে দিজ আর দ্য ওয়ার্ডস, দিজ আর দ্য ওয়ার্ডস, ক্যানেল নাকি ক্যানেলস। সো আমি একটা লিসনিং প্লে করছি, আপনারা বলবেন সে ক্যানেল বলে নাকি ক্যানেলস বলছে, ক্যানেল অর ক্যানেলস। শুনেন সবাই, Canals. কি বলছে বলেন তো, ক্যানেল অর ক্যানেলস? চ্যাট বক্সে লিখবেন, রাইট ইন দ্য চ্যাট বক্স, ক্যানেল অর ক্যানেলস। আবার একটু শুনি, Canals. ক্যানালস, এস কিন্তু ক্লিয়ারলি বললো। তারপর এটা শুনেন, Clothes. Clothes. কি বলছে, রাইট ডাউন ইন দ্য চ্যাট বক্স, ক্লোথ নাকি ক্লোথস? ইয়েস ক্লোথস, প্লুরাল বললো। তারপরে কার্টেন নাকি কার্টেন্স, শুনেন, Curtain. রাইট ডাউন, কার্টেন অর কার্টেন্স? ইয়েস কার্টেন্স, সরি কার্টেন, রাইট, মানে এস ইএস ছাড়া বলছে, শুনেন আবার, Curtain. নেক্সট শুনবেন, গার্ডেন নাকি গার্ডেন? Gardens. Gardens. চ্যাট বক্সে লিখেন তো অ্যান্সার কি বললো। তারপরে শুনবেন, মাইগ্রেশন নাকি মাইগ্রেশনস? Migration. রাইট ডাউন, মাইগ্রেশন আর মাইগ্রেশনস? ইয়েস মাইগ্রেশন। তাহলে এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের শেষে কিন্তু এস অথবা ইএস এর একটা ফাংশন আছে। এটা হচ্ছে একটা ওয়েতে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি, যেটা আমরা বলি যে এটা সিঙ্গুলার হবে নাকি প্লুরাল হবে সেটা বুঝতে পারা। আরেকটা ওয়ে আছে যেটাকে আমরা বলি কন্টেন্ট ওয়ার্ড ধরে। ফর এক্সাম্পল, আমি এখানে লিখলাম আর্টিকেল এ, তারপর একটা গ্যাপ দিলাম, আমাকে বলেন আমার উত্তরটা সিঙ্গুলার হবে নাকি প্লুরাল হবে। আর্টিকেল এ দিয়ে একটা গ্যাপ দিলাম, উত্তরটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? সিঙ্গুলার, কারণ আর্টিকেল কি আছে, এ আছে। আচ্ছা আমি ধরেন এখানে লিখলাম মেনি, তাহলে মেনির পরে স্টুডেন্টস হবে নাকি স্টুডেন্ট হবে? মেনির পরে স্টুডেন্ট নাকি স্টুডেন্টস? মেনির পরে স্টুডেন্ট আর স্টুডেন্টস? স্টুডেন্টস হবে, কারণ মেনি অলওয়েজ রিকোয়ার প্লুরাল নাউন। সো এইগুলো দেখে আমরা কি করতে পারি, বুঝতে পারি। ক্লিয়ার? সো এবার চলেন আমরা আজকে আরেকটা অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট করি। অ্যাক্টিভিটি মিনস আমরা আরেকটা টেস্ট দিব। সো ওই টেস্টেও আশা করি আমাদের জন্য আরো কিছু লেসন থাকবে।
এবং লিসনিং এর পার্ট 1 এবং পার্ট 4 এটা আপনার স্কোরকে বুস্ট করার বা স্কোরের এটা এটা আপনি ধরে নিতে পারেন যে এটা আপনার একটা ওই ডিপেন্ডেন্সির জায়গা। আপনি অবশ্যই লিসনিং পার্ট 1 এবং পার্ট 4-এ বেশি ফোকাস করবেন, যাতে আপনার অ্যাটলিস্ট ওই 6.5 বা এই স্কোর সিকিউর করতে যাতে আপনার হেল্প হয়। কারণ লিসনিং পার্ট 1 এবং পার্ট 4-এ আপনি টোটাল 20 কোয়েশ্চনস পাবেন। 20-র মধ্যে যদি আপনি অ্যাটলিস্ট 18টা বা 17টা 19টা ধরতে পারেন, আপনার মোটামুটি 6.5 অনেকটাই নিশ্চিত থাকবে। বাকিটা পার্ট 2 এবং পার্ট 3 দিয়ে কভার করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সিকিউর মোর দেন দ্যাট ফিগার, অর মানে 7-8 এই ধরনের স্কোর যদি আপনি সিকিউর করতে চান। So, আমরা অবশ্যই লিসনিং পার্ট 4-এ বেশি ফোকাস থাকবো। সো শুরুতেই আপনারা একটা কোয়েশ্চন দেখতে পাচ্ছেন, কোয়েশ্চনটা একটু পড়তে চাই। শুরুতেই লেখা আছে দেন কমপ্লিট দ্য নোটস বিলো, এটা অবশ্যই আমাদের পড়া উচিত। তারপরে ডিরেকশনে বলছে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি, এবং টাইটেলে বলছে দ্য স্পিরিট বিয়ার ভালুক, এটা নিয়ে আলোচনা। এখানে সাবটাইটেল হচ্ছে জেনারেল ফ্যাক্টস, তারপরে হলো হ্যাবিটেট, তারপরে হচ্ছে থ্রেটস, তারপরে হচ্ছে গোয়িং ফরওয়ার্ড। তাহলে এই যে 4টা পোর্শন পড়লাম, পড়ার ফলে কিন্তু আমার একটা সেন্স তৈরি হয়েছে যে আমার এই লিসনিংটা ওই স্পিরিট বিয়ারের হ্যাবিটেট কোন জায়গায় বসবাস করে, তাদের থ্রেটস গুলো কি, এবং তাদের সাথে কি হইতে যাচ্ছে, এই ধরনের আলোচনা হবে। এটা আমি একটা সিগন্যাল পাইলাম। ক্লিয়ার? এবার নেক্সট টাস্ক হচ্ছে আমি প্রেডিকশন করব। তাহলে শুরুতে টাইটেল সাবটাইটেল পড়ার পরই প্রেডিকশনে চলে যাবেন। প্রেডিকশনে বলছে দেখেন ইটস কালার কামস ফ্রম এন আনকমন। বলেন এটার কালার আসে আনকমন কিসের থেকে, কি আনকমন হইতে পারে? চ্যাট বক্সে লিখবেন এটার কালার আসে আনকমন কিসের থেকে, কি এমন জিনিস যেটা আনকমন, কিসের থেকে কালার আসতে পারে, কিসের থেকে কালার আসতে পারে? কিসের থেকে কালার আসতে পারে? ফ্রন্ট বড় করে দিলাম। আচ্ছা, গেস করেন কিসের থেকে কালার আসতে পারে? আনইউজুয়াল বা আনকমন, এটার আনকমনটাই মেইনলি। আনকমন কি? ধরেন একটা প্রাণীর কালার কিসের থেকে আসে, একটা প্রাণীর কালার কিসের থেকে আসতে পারে? একজনে লিখছেন আনইউজুয়াল অ্যানসেস্টর, তার পূর্বপুরুষ থেকে আসতে পারে, কুড বি। ধরেন আমি যেমন বা আমার বাবার কালার যেমন, মায়ের কালার যেমন, আমি অনেকটাই সেম বা তাদের মতো হবো। ওয়েদারও হইতে পারে, যে আনইউজুয়াল ওয়েদার থেকে আসে, আনইউজুয়াল ওয়েদার থেকে আসে। আর কোনোটা হইতে পারে অ্যানসেস্টর, ওয়েদার, এই জাতীয় কোনো কিছু আমার উত্তর হবে, এটা আমার প্রেডিকশন। আচ্ছা, এবার দেখেন গ্যাপের আগে আমার ওয়ার্ড হচ্ছে আনকমন। আনকমন হচ্ছে একটা এডজেক্টিভ, অবশ্যই এই ওয়ার্ডের একটা সিনোনিম বলবে। আপনি শুনবেন আনকমনের সিনোনিম কি। আনকমনের সিনোনিম অর্থাৎ আনকমনের পরে যেটা বলবে ওইটাই মোস্ট অফ দ্য কেসে উত্তর হবে। নেক্সট ওয়ান বলছে লোকাল পিপল বিলিভ দ্যাট ইট হ্যাজ আনইউজুয়াল। আচ্ছা, লোকাল মানুষরা বিশ্বাস করে এটার আনইউজুয়াল কি আছে? পোলার বিয়ারের আনইউজুয়াল কি আছে? আনইউজুয়াল পোলার বিয়ারের আনইউজুয়াল কি থাকতে পারে? পোলার বিয়ার না, এটা স্পিরিট বিয়ার, মানে বিয়ারেরই একটা টাইপ আর কি, ভালো। এটার আনইউজুয়াল, হ্যাঁ একজন লিখছেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর কি হইতে পারে? আনইউজুয়াল হ্যাবিট, অভ্যাস, কুড বি। দিজ আর মাই প্রেডিকশন। আনইউজুয়াল, হ্যাঁ স্ট্রাকচার, এক্সিলেন্ট আইডিয়া। স্ট্রাকচার হইতে পারে এটা, যে এটার আনইউজুয়াল স্ট্রাকচার আছে।
সো এটা হলো আমার প্রেডিকশন, এই 3টা বা 4টা ওয়ার্ড বা এই জাতীয় একটা কিছু উত্তর হবে। আচ্ছা, আরেকটা পয়েন্ট বলে রাখি, আনইউজুয়াল হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, তার মানে গ্যাপের আগে অ্যাডজেক্টিভ আছে, অবশ্যই এই অ্যাডজেক্টিভের সিনোনিম বলবে। নাম্বার 3, দে প্রটেক্ট দ্য বিয়ার ফ্রম, তারা বিয়ারকে প্রটেক্ট করে, তারা বিয়ারকে প্রটেক্ট করে কিসের কাছ থেকে? ধরেন বিয়ারকে কিসের কাছ থেকে আপনি প্রটেক্ট করবেন? বিয়ারকে কিসের কাছ থেকে প্রটেক্ট করবেন? সবাই চ্যাট বক্সে লিখেন, বিয়ারকে কিসের কাছ থেকে প্রটেক্ট করা যায়? ডিজাস্টার, ওকে, ডিজাস্টার থেকে। আবার তার এনিমি থেকে, এনিমি থেকে। আর কি হইতে পারে? ডিজিজ থেকে, ওকে ওকে ওকে, ডিজিজ থেকে। তাহলে এই জাতীয় কোনো কিছু আমার উত্তর হবে। আচ্ছা, এইখানে দেখেন গ্যাপের আগের ভার্ব হচ্ছে প্রটেক্ট, প্রটেক্ট ফ্রম, প্রটেক্ট ফ্রম, প্রটেক্ট ফ্রম হচ্ছে একটা ভার্বাল মানে ভার্ব প্লাস এটাতে প্রেপোজিশন আছে। আপনি অবশ্যই শুনবেন এই প্রটেক্ট ফ্রম এটার সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই উত্তরটা দিবে। নাম্বার 34, ট্রি রুটস, এবং বিয়ার কিন্তু ওই যে গাছ খায়, গাছের যে শিকড় খায়, এটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি। তো এটাই বলছে দেন, ট্রি রুটস স্টপ ডট ডট অ্যালং স্যালমন স্ট্রিমস, ট্রি রুট স্টপ করে, ট্রি রুট সরি ট্রি রুট স্টপ করে, ট্রি রুট মানে থামায় দেয়। বলেন ট্রি গাছের শিকড় কি থামাইতে পারে? গাছের শিকড় কি থামায় দিতে পারে, কি স্টপ করতে পারে? আমি না এটা প্রেডিক্ট করতে পারতেছি না, আমাকে এটা শুনেই বুঝতে হবে, মানে আমি অনেস্টলি আমি প্রেডিক্ট করতে পারতেছি না এটা। আচ্ছা, এবার কিন্তু এখানে আমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে স্টপ। দেখবেন স্টপের পরে কি বলে, অবশ্যই স্টপ যেহেতু ভার্ব, গ্যাপের আগে ভার্ব আছে, তার মানে এটার সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ বলবে। তারপরে ইট ইজ কারেন্টলি ফাউন্ড অন এ স্মল নাম্বার অফ, ইট ইজ কারেন্টলি ফাউন্ড এটা পাওয়া যায় অন এ স্মল নাম্বার অফ, কিসের মধ্যে? বলেন ইট ইজ ফাউন্ড তার মানে এটা পাওয়া যায়। আমি যদি বলি ইট ইজ ফাউন্ড ইন বাংলাদেশ, তার মানে এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায়। তাহলে আমার এটার উত্তর কি হইতে পারে? ইট ইজ ফাউন্ড অন এ স্মল নাম্বার অফ, অন, প্রিপোজিশন অন কিসের আগে বসে বলেন? প্রিপোজিশন অনটা কিসের আগে বসে? প্রেপোজিশন অন কিসের আগে বসবে? অন, এটা পাওয়া যায় অন রোডস, হ্যাঁ হইতে পারে অন এ নাম্বার অফ রোডস। আর কি হইতে পারে? অন এ নাম্বার অফ, কান্ট্রির আগে তো অন বসে না, সো অন এখানে হবে না, এখানে রোড হইতে পারে। গুড আইডিয়া কিন্তু এটা। আর কি হইতে পারে? অন এ নাম্বার অফ মাউন্টেন, ওকে মাউন্টেন্স কুড বি। তার মানে আর যাই হোক এখানে একটা, হ্যাঁ ফরেস্ট, এখানে উত্তর একটা মানে প্লেস হবে। আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট মার্ক করেন, এ স্মল নাম্বার অফ, স্মল নাম্বার অফ, গ্যাপের আগে স্মল নাম্বার অফ আছে, স্মল নাম্বার অফ এর অনেক সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। কি কি সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে? আপনি শুনবেন স্মল নাম্বার অফ এর পরিবর্তে সে হয়তো বলবে মেনি, মেনি, এ লার্জ নাম্বার অফ, এ লট অফ, এই জাতীয় যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পয়েন্ট বলবে। দ্যাট ইজ মাই প্রেডিকশন। তারপরে যাই, হ্যাবিটেট, হ্যাবিটেট ইজ বিং লস্ট, হ্যাবিটেট ইজ বিং লস্ট মানে তারা বসবাসের জায়গা হারিয়ে ফেলছে। ডিউ টু, ডিউ টু মানে কারণে, কারণে। ডেফোরেস্টেশন, তাহলে বন উজাড় ডেফোরেস্টেশনের কারণে হারায় ফেলছে। এন্ড, এন্ড হচ্ছে প্যারালালিজমের সিগন্যাল, এন্ড, এন্ড মানে এবং। কনস্ট্রাকশন অফ সামথিং বাই দা লগিং কোম্পানিজ, লগিং কোম্পানি হচ্ছে ওই যে আমরা আমাদের দেশে দেখবেন সোয়ামিল আছে যেখানে গাছ টাছের ওই কাটা হয় বা মানে এই জাতীয় যে বিজনেস গুলো এগুলোর বলে লগিং কোম্পানিজ। তাহলে বলেন কনস্ট্রাকশন অফ ডট ডট বাই লগিং কোম্পানিজ, লগিং কোম্পানিজ এর পাশে কি বানানো হয়? প্রেডিক্ট করেন লগিং কোম্পানির পাশে কি বানানো হইতে পারে? ধরেন একটা কোম্পানির পাশে কি তৈরি করা হয়? কনস্ট্রাকশন অফ বিল্ডিং হইতে পারে। আর কি হইতে পারে?
আর কি হইতে পারে? কনস্ট্রাকশন অফ ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু কোম্পানির পাশে ইন্ডাস্ট্রি বেমানান। রোড, ওকে রোড। আর কি হইতে পারে? কোম্পানির পাশে আর কি হইতে পারে? ফ্যাক্টরি বেমানান। তাহলে আমি এই দুইটাই রাখছি, দেখেন, বিল্ডিং অথবা রোড। আচ্ছা, এইখানে আমার যেটা পয়েন্ট, কনস্ট্রাকশন, এটার অবশ্যই সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ বলবে। কনস্ট্রাকশনের পরিবর্তে বলতে পারে বিল্ডিং, এই জাতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারে। নাম্বার 37 দেখেন, আনরেস্ট্রিক্টেড সামথিং ইজ এফেক্টিং দ্য স্যালমন সাপ্লাই। আনরেস্ট্রিক্টেড, স্যালমন মানে একটা মাছ, তাহলে এটাকে এফেক্ট করতেছে। বলেন আনরেস্ট্রিক্টেড কি, কিসের কারণে মাছ হুমকির সম্মুখীন? বলেন কিসের কারণে? আমার কাছে মানে ফিশিং, মানে আনরেস্ট্রিক্টেড ফিশিং মানে সবাই মাছ ধরতেছে। আর কি হইতে পারে? আনরেস্ট্রিক্টেড আনরেস্ট্রিক্টেড ট্রাভেলিং, মানে মানুষ যাচ্ছে তাই ঘোরাফেরা করতেছে, হইতে পারে। এটা আমার প্রেডিকশন। আচ্ছা, এখানে অবশ্যই গ্যাপের আগের ওয়ার্ড হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড, এজেক্টিভ, 100% এটার সিনোনিম বলবে। 38-এ বলছে দ্য বিয়ার্স এক্সিস্টেন্স, হান্টিং হইতে পারে, হ্যাঁ হান্টিং, গুড আইডিয়া, হান্টিং। তাহলে আমি হান্টিং লিখছি। হান্টিং মানে ফিশিংই তো, অনেকটাই সেম। হান্টিং। আচ্ছা, তারপরে যাচ্ছে দেখেন, দ্য বিয়ার্স এক্সিস্টেন্স ইজ অলসো থ্রেটেন্ড বাই দেয়ার লো রেট অফ। আচ্ছা, বিয়ারের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন লো রেট অফ, কিসের লো রেটের কারণে? ধরেন আপনার কিসের লো রেটের কারণে আপনি হুমকির সম্মুখীন? কিসের লো রেটের কারণে? মানে আমি না প্রেডিক্ট করতে পারতেছি না, কিন্তু আপনি শুনবেন যে লো রেট অফ, এটার ল্যাঙ্গুয়েজ পয়েন্ট বলবে লো রেট অফ। থ্রেটেন্ড এর ল্যাঙ্গুয়েজ পয়েন্ট বলবে, সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ বলবে। 39, লগিং কোম্পানিজ মাস্ট ইমপ্রুভ দেয়ার ডট ডট অফ লগিং। ডট ডট অফ লগিং, লগিং কোম্পানিজ অবশ্যই ইমপ্রুভ করতে হবে। কি ইমপ্রুভ করতে হবে? লগিং এর কি ইমপ্রুভ করবে? ইমপ্রুভ দেয়ার সিস্টেম, ওকে, সিস্টেম অফ লগিং। আর কি হইতে পারে? ওয়ে অফ লগিং, ওকে। দিজ আর মাই প্রেডিকশনস। আচ্ছা, এখানে অবশ্যই আপনি ইমপ্রুভের ল্যাঙ্গুয়েজ পয়েন্ট পাবেন, মাস্ট ইমপ্রুভ, একসাথেই বলবে মাস্ট ইমপ্রুভ, যেহেতু এই দুইটাই ভার্ব। লাস্ট ওয়ান দেখেন, এন্ড আছে, এন্ডের আগে আছে মেনটেনেন্স। মেনটেনেন্স মানে কি? কোনো কিছু নির্মাণ করা বা কোনো কাজ টাজ করা। মেনটেনেন্স অফ ডট, মেনটেনেন্স এন্ড ডট ডট অফ দ্য স্পিরিট বিয়ার্স টেরিটরি ইজ নিডেড। টেরিটরি মানে তাদের অঞ্চলে, বলেন তাদের অঞ্চলে মেনটেনেন্স প্রয়োজন। আর কি প্রয়োজন? আর কি প্রয়োজন হইতে পারে? মেনটেনেন্স প্রয়োজন, টেরিটরির, অঞ্চলের, একটা এলাকার মেনটেনেন্স প্রয়োজন। আর কি প্রয়োজন? সেফটি, ওকে, সেফটি প্রয়োজন, গুড আইডিয়া, সেফটি প্রয়োজন। আর কি হইতে পারে? ওকে, আমি এইটাই তাহলে আমি প্রেডিক্ট করলাম। সো দেখেন, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনই ডিপলি অ্যানালাইসিস করা ট্রাই করলাম এবং প্রেডিক্ট করার ট্রাই করলাম যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনের উত্তর কি হইতে পারে। আচ্ছা, এবার আমি কিছু ক্লু বলে দেই, যে ক্লুগুলোর উপর বেস করবেন যাতে আপনি লিসনিং থেকে হারায় না যান। যেমন দেখেন কোয়েশ্চন নাম্বার 31, এটার আগে কিন্তু একটা লাইন আছে, হোয়াইট বিয়ার। এই ওয়ার্ডটা না হুবহু বলার সম্ভাবনা আছে, হোয়াইট বিয়ার। আপনি হোয়াইট বিয়ারে ফোকাস করবেন। তারপরে আছে ব্ল্যাক বিয়ার ফ্যামিলি, এগুলো বললেই 31 চলে আসবে। কালার, কালার হচ্ছে নাউন, এটার তো আর কোনো সিনোনিম হয় না, এটা 100% এভাবেই বলবে। শুনবেন, এগুলার পরে উত্তরটা আসবে। আচ্ছা, 32 এ লোকাল পিপল বলার পরে উত্তর আসবে। লোকাল পিপল বললেই সে 32 বলা স্টার্ট করে দিল। তারপরে 34-এ রিলেশনশিপ বললেই 34-এর আলোচনা শুরু। ফরেস্ট বললেই আলোচনা শুরু, মার্ক করে রাখলাম। 35-এ ফিডিং হ্যাবিট বললেই আলোচনা শুরু। নিউট্রিশন, ভেজিটেশন, এগুলো বললেই আলোচনা শুরু। 30
6A হ্যাবিটেট ডেফরেস্টেশন, এটা 100 বলবে ডেফরেস্টেশন, বা কাটিং ডাউন ট্রিজ বলতে পারে। এটা বললেই আপনার 36 আর চলে আসবে। হ্যাবিটেট বললেও চলে আসবে, ফোকাস করে রাখলাম। 37 ওইভাবে ধরা যাচ্ছে না। তারপরে আমি যাই 38-এ এক্সিস্টেন্স বললে অ্যান্সার আসতে পারে, বাট আগেরটার সাথে রিলেটেড থাকবে, অর্থাৎ 37-এর অ্যান্সারের পরপরই 38 বলবে। 39-এ ওয়ার্কিং টুগেদার, ইন্টারেস্টেড পার্টিস, এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আসবে। সো দেখেন আমার এখানে যে গ্রিন কালারের ওয়ার্ডগুলো আমি মার্ক করে রাখলাম, এইগুলো আমি ধরে রাখছি যাতে আমি হারিয়ে না যাই। আপনিও কিন্তু এইভাবে মার্ক করে রাখবেন, যে নাউনগুলোর সিনোনিম কম ওইগুলো ধরে রাখবেন যাতে আপনি লিসনিং থেকে হারিয়ে না যান। গট দ্য পয়েন্ট? সো আমরা তাহলে আগে টেস্ট দিই, টেস্টের পরে আমরা এটার সলিউশনে যাব। সো এখন প্লিজ গেট রেডি টু টেক দ্য টেস্ট। আমাকে একটু জানাবেন যে লিসনিং এর যে অডিও সাউন্ড Section আছে 4. সেটা আপনারা You will শুনতেছেন? hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, you have some time to look at questions 31 to 40. অডিওর সাউন্ড কি পাচ্ছেন? একটু জানাবেন প্লিজ। অডিওর সাউন্ড পাচ্ছেন? অডিওর আমাকে একটু ইনফর্ম করা লাগে, যে প্লিজ একটু ইনফর্ম করেন যে অডিওর সাউন্ড পাইতেছেন কিনা। ওকে, পাচ্ছেন, থ্যাংক ইউ। আমরা তাহলে এটা টেস্ট দেই, টেস্টের পরে আমরা এটার সলিউশনে যাব। সো এভরিওয়ান প্লিজ টেক দ্য টেস্ট কেয়ারফুলি। কোয়েশ্চেনগুলো বারবার পড়েন, বারবার পড়েন, যত বেশি পড়বেন তত বেশি উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। Section 4. You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the spirit bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge, centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent erosion of the soil along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon,
which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their homes to damage. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Okay, please write down your answer in the chat box. সবাই আমরা অ্যান্সার গুলো লিখে ফেলি। You will Now listen carefully and answer questions 31 to 40. ওকে, আমরা এবার অ্যান্সার গুলো জাস্ট সলভ করা ট্রাই করি। Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. ওকে, ব্ল্যাক বেয়ার ফ্যামিলির একটা ইনডেঞ্জার্ড স্পিসিস নিয়ে সে আলোচনা করতেছে। দেখেন, ওই যে 31 নম্বর কোয়েশ্চেনের উপরে ব্ল্যাক বেয়ার ফ্যামিলি, এটা কিন্তু বলে ফেলছে সে। তাহলে আমাকে দেখতে হবে ইটস কালার কামস ফ্রম এন আনকমন, কিসের থেকে আসে, আনকমন কি? 1 in 10 black bears is actually born with a white coat. ওই যে হোয়াইট কোট, স্টিল সে উপরের লাইনটাতে আছে। আচ্ছা, দেখি তারপরে কি বলে। Which is the result of a special gene that surfaces in a few. আচ্ছা, হুইচ ইজ দ্য, এই জায়গাতে চল, Which is the result of a special gene
which is the result of a special gene, তাহলে এখানে সে বলছে স্পেশাল জিন, স্পেশাল জিন। তাহলে এখানে আনকমনের ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে স্পেশাল, আনকমনের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে স্পেশাল। তাহলে স্পেশাল কি? জিন। তাহলে আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার 31 এর অ্যান্সার হচ্ছে জিন। আমাদের প্রেডিকশন ছিল অ্যানসেস্টর, ওয়েদার, প্রিটি ক্লোজ, অনেকটাই ক্লোজ। এতটুকু প্রেডিক্ট করতে পারলে আপনি অন্তত অ্যান্সারটা ধরতে পারবেন। 32 তে বলছে দেখেন, লোকাল পিপল বিলিভ ইট হ্যাজ আনইউজুয়াল, কি আছে? আনইউজুয়াল কি আছে এটা দেখতে হবে আমাদেরকে। That surfaces in a few. Local people have এই যে লোকাল পিপল বলে দিল, কিন্তু লোকাল পিপল named it the spirit bear. And according to the legends of these communities, স্পিরিট বিয়ার, অ্যাকর্ডিং টু লেজেন্ড অফ দিস কমিউনিটি, ওই কমিউনিটির একজন লিজেন্ড বলছে স্পিরিট বিয়ার সম্পর্কে। its snowy fur brings with it a special power. আচ্ছা, এটার কি আছে? একটা স্পেশাল পাওয়ার আছে, স্পেশাল পাওয়ার। তাহলে আমি লিখলাম স্পেশাল পাওয়ার, স্পেশাল পাওয়ার। এবার এখানে আনইউজুয়াল এর ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে স্পেশাল। তাহলে 32 এর উত্তর হবে পাওয়ার। ক্যারেক্টারিস্টিক বলা হয়েছিল বা স্ট্রাকচার অনেকটাই ক্লোজ কিন্তু। নেক্সট 33, দে প্রটেক্ট দ্য বিয়ার ফ্রম ডিজাস্টার, এনিমি, ডিজিজ। কিসের থেকে প্রটেক্ট করে? অবশ্যই প্রটেক্টের সিনোনিম বলবে, শুনবেন কি বলে। Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers ইট ইজ একদম প্রটেক্টিং, মানে প্রটেক্টিংই বলছে, প্রটেক্টিং জাস্ট প্রটেক্ট আছে এখানে ভার্বের ফর্মটারে সে আইএনজি দিয়ে বলছে। to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. ইট ইজ দেয়ার ওয়ে অফ প্রটেক্টিং ইট হোয়েন স্ট্রেঞ্জার ভিজিট দিস এরিয়া। বলেন স্ট্রেঞ্জার যখন এই এরিয়া ভিজিট করে তখন এটারে প্রটেক্ট করা হয়। তাহলে এটারে কিসের থেকে প্রটেক্ট করে? স্ট্রেঞ্জার্স থেকে ভিজিট করে, স্ট্রেঞ্জার্স। তাহলে 33 এর উত্তর হবে স্ট্রেঞ্জার্স। 34 এ আমি দেখবো যে ট্রি রুট স্টপ করে, কি স্টপ করে? The white bear's habitat is quite interesting. আপনি শুনবেন 34 এর আগে যে রিলেশনশিপ, ফরেস্ট, এই ওয়ার্ড গুলো বলবে। The bear's strong relationship with the old যে বলছে স্ট্রং রিলেশনশিপ, growth rainforest রেইন ফরেস্ট বলে দিল কিন্তু 34 এর উপরের লাইনগুলো। সো গেট রেডি টু গেট দ্য অ্যান্সার ফর 34 নাও। is a complex one. The white bear relies on the huge centuries-old trees in the forest আচ্ছা, তারা ট্রির উপরে নির্ভর করে, গাছের উপরে। in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help ওল্ড গ্রোথ ট্রিজ এর লং রুটস আছে। স্বাভাবিকভাবে যে গাছগুলো অনেক দিনের বা যে গাছগুলোর বয়স বেশি তাদের শিকড় বেশি মাটির বেশি নিচ পর্যন্ত যায়, এটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে এটার ফলে কি স্টপ হয় দেখবেন, prevent erosion of the soil বলছে দেখেন দ্যাট প্রিভেন্ট ইরোশন অফ দ্য সয়েল। তাহলে প্রিভেন্ট ইরোশন, প্রিভেন্ট ইরোশন, প্রিভেন্ট ইরোশন। তাহলে কি প্রিভেন্ট করে? ইরোশন প্রিভেন্ট করে। এবার প্রিভেন্ট হচ্ছে স্টপের সিনোনিম। তাহলে আমার কারেক্ট অ্যান্সার কি? কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইরোশন। নেক্সটে দেখেন 35 বলবে ইটস কারেন্টলি ফাউন্ড, কোন জায়গাতে পাওয়া যায়? এটা খুব সহজ একটা অ্যান্সার হওয়া উচিত আমার মতে, বাট নিউট্রিয়েন্টস, ফরেস্ট, এগুলো শুনলে অ্যান্সারটা আসে। along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits এই যে ফিডিং হ্যাবিট ওয়ার্ডটা বললো, nurture the forest. As the bears eat the salmon,
They discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, গ্রেট অ্যামাউন্টস অন দ্য ফরেস্ট ফ্লোর, সে প্রথম সেন্টেন্সটা দিয়ে আছে ওই যে গ্রেট অ্যামাউন্ট ফরেস্ট ফ্লোর, যে ভেজিটেশনটাতে বোঝাচ্ছে, which provide vital nutrients. নিউট্রিয়েন্টস দেয় যেটা, These produce lush vegetation এটা দেয় কি লাশ ভেজিটেশন, that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. এবং এটা কিসের মধ্যে আসলে বেঁচে থাকে এটা বলছে। Today, এবার খুঁজবো পাওয়া যায়, এই যে টুডে, টুডে মানে কারেন্টলি, শুনেন, from birds to insects and more. Today, টুডে, টুডে মানে কারেন্টলি, the spirit bear lives off the coast লিভ, লিভ মানে কোন জায়গায় বসবাস করে, of the province of British Columbia on a few islands. অন আ ফিউ আইল্যান্ডস, তাহলে লিভ অন কিসের উপরে, আমি মনে হয় এটা লিখছিলাম যে অন এ ফিউ আসতে পারে, অন এ ফিউ আইল্যান্ডস। এবার অন এ ফিউ আইল্যান্ডস, দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হেয়ার। তাহলে এখানে ফিউ হচ্ছে স্মল নাম্বারের ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে আমার উত্তর কি হবে, আইল্যান্ডস হবে। আমার প্রেডিকশন ছিল মাউন্টেন, রোডস, যদিও এগুলো অ্যান্সার না, বাট আমার অ্যান্সার কিন্তু অনেকটাই কারেক্ট, বা আমি গেস করতে পারছিলাম, রাইট আমার আইডিয়াটা ছিল। 35, habitat is being lost due to deforestation and construction of, কিসের কনস্ট্রাকশন দেখতে হবে, There is great concern for their survival, এই যে since কনসার্ন মানে থ্রেটস, it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. আচ্ছা, ফরেস্ট এনভায়রনমেন্টটাকে প্রটেক্ট করতে হবে, এগুলো সেভ করতে হলে, In other words, in other words their ecosystem their ecosystem is the loss of its habitat. এই যে লস অফ হ্যাবিটেট বললো কিন্তু, Over many years, logging companies have লগিং কোম্পানিজ stripped the land by cutting down a large number of trees. কাটিং ডাউন এ লার্জ নাম্বার অফ ট্রিজ, তার মানে ডেফরেস্টেশনকে বোঝাচ্ছে। তাহলে ডেফরেস্টেশন বলে দিচ্ছে, এবার দেখবেন কনস্ট্রাকশন, কি কনস্ট্রাক্ট করে, নির্মাণ করে কি, In addition, এই যে ইন এডিশন, ইন এডিশন হচ্ছে এন্ডের সিগন্যাল, ইন এডিশন, দিস ইজ দ্য সিগন্যাল অফ এন্ড। তাহলে দেখবেন কি কনস্ট্রাক্ট করে, কি কনস্ট্রাক্ট করে শুনবেন, they have built roads which have they have built roads, কি বিল করে, এখানে কনস্ট্রাকশনের ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে বিল, PUILD, build roads, তাহলে কনস্ট্রাকশন অফ কি, রোডস, আমার উত্তর হবে রোডস। আমার কাছে মনে হয় একদম এটা 100-100, আমাদের একজনই বলছিলেন এটার উত্তর রোড হবে, তাহলে উত্তর রোড না হবে রোডস, এসটা আসবে শুধু, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 37, unrestricted কি, fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams the logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To have damaged the fishes where এগুলা মানে ফিশ করে। make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. There is no legal limit on fishing at the moment. এটার কারণ হচ্ছে ফিশিং এর কোনো লিমিট নাই। আচ্ছা, নো লিমিট মানে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, আনরেস্ট্রিক্টেড কি, আনরেস্ট্রিক্টেড ফিশিং, আনরেস্ট্রিক্টেড, একদম প্রেডিকশনের 100-100, তাহলে আমার উত্তর হবে ফিশিং। 38, মানে লো রেট অফ, কিসের লো রেট, All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. আচ্ছা, রিপ্রোডাকশনটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিংলি লো, তাহলে কিসের মানে কিসের রেট লো, রিপ্রোডাকশনের, রিপ্রোডাকশন ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টিংলি লো, তার মানে লো রেট অফ রিপ্রোডাকশন, উত্তর হবে রিপ্রোডাকশন। তারপরে যাই 39, মানে কি ইমপ্রুভ করতে হবে, And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government
are now working together on the এই যে ওয়ার্কিং টুগেদার 39 এর আগের লাইনটা বললো। problem. The government is now requiring logging companies লগিং কোম্পানিজ প্রয়োজন to adopt a better logging method. টু অ্যাডপ্ট এ বেটার লগিং মেথড। বেটার মানে ইমপ্রুভ কে বোঝাচ্ছে, তাহলে এখানে লগিং মেথড হবে, মেথড, বেটার লগিং মেথড। আচ্ছা, মেইনটেনেন্স আর কি প্রয়োজন শুনি। Which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it আদার স্টেপস নিড টু বি টেকেন, কি নিতে হবে? is important to maintain the spirit bear's While it is important to maintain the spirit bear, এবার হচ্ছে নিশ্চিত উত্তর আসবে, মেইনটেনেন্স বলে দিছে, এবার দেখেন কি বলে। habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. অন ইটস এক্সপ্যানশন, এখানে এন্ড এর পরিবর্তে বলছে অলসো, আরো প্রয়োজন কি? এক্সপ্যানশন, এক্সপ্যানশন, এক্সপ্যানশন প্রয়োজন। তাহলে এখানে আমার উত্তর হবে এক্সপ্যানশন। EXPAN, একজন ইএন লিখছেন কিন্তু আমারও টানের মধ্যে ইএন চলে আসছিল, সো এন হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। একটু সবাই চ্যাট বক্সে লিখবেন কার কয়টা কারেক্ট হয়েছে। আউট অফ 10 কোয়েশ্চনস, হাউ মেনি অফ দ্য অ্যান্সার হ্যাভ ইউ কারেক্টলি রিটেন? কার কয়টা হয়েছে সবাই লিখি চ্যাট বক্সে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এটা হচ্ছে আজকের ক্লাস আমাদের। এই ক্লাসটার মানে এটা ফেসবুকে লাইভ ছিল তো, সো যদি ক্লাসের কোনো পার্ট মিস দিয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি এটা আবার মানে দেখে নেবেন। ক্লিয়ার? আর আমাদের তাইলে পার্ট 1 এবং পার্ট 4 কমপ্লিট হয়েছে। ডেফিনেটলি আমরা এবার ওই যে আদার কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আছে পার্ট 2, 3 ওইগুলো আমরা কমপ্লিট করতে চাই। আর আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্টটা অনেকেরই জানার প্রয়োজন। প্র্যাকটিস সেন্টারের যত কার্যক্রম আছে আমরা হয়তো সেগুলো অনলাইনের দিকে সুইচ করতে পারি ধীরে ধীরে। অর্থাৎ আমার অনলাইনের যে ব্যাচগুলো আছে, বিশেষ করে অনলাইনের আইএলটিএস ব্যাচ, আমি ওইগুলোতে আরো বেশি সময় দেওয়ার প্ল্যান করছি। এট দ্য সেম টাইম আমরা হয়তো অনলাইনে বেসিকেরও ব্যাচ নিব। সো অনলাইন, আমার কাছে মনে হয় প্র্যাকটিস সেন্টারে আমরা আগে অফলাইনে যে সার্ভিসটা দিতাম ওই রকমেরই একটা সার্ভিস আমরা অনলাইনে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো এটা আপনাদের জন্য ইনফর্ম করার জন্য, গেট রেডি টু গেট দ্য সাপোর্ট ফ্রম প্র্যাকটিস সেন্টার অনলাইন। এবার সব সাপোর্ট আপনারা অনলাইন বেসই পাবেন। সো থ্যাংক ইউ। এটাই ছিল আজকের ক্লাসের টোটাল আলোচনা। কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে আপনারা কোয়েশ্চন আস্ক করতে পারেন। আর আমি ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ যারা সাথে ছিলেন। জি বলবেন প্লিজ, আপনাদের কারোর কোনো কনফিউশন বা কোয়েশ্চন আছে কিনা? ইসমাইল ভাই, মেহেদি ভাই, শাহজালাল ভাই, শাওমি কে আছেন আসলে জানি না। কোনো কনফিউশন কোয়েশ্চন আছে ভাই? ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলেন ভাই। জি জি বলেন। না ভাইয়া, তো এরকম তো কনফিউশন নাই, খুব ভালোই বুঝতে পারছি, তবে একটু ধরতে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। মানে এটা হয়তো বা হোপফুলি প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে ক্লিয়ার এটা হয়ে আপনি যাবে। টানা 5টা টেস্ট দিলে এই জায়গাটা ইমপ্রুভ হয়ে যাবে আসলে। ভাইয়া ওই যে যাচ্ছেন কবে তাহলে? নট ডিসাইডেড ইয়েট, এটা প্ল্যান করছি আর কি। ও, আচ্ছা, অবশ্যই দেখা হবে আপনার, ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ অবশ্যই আপনাদেরকে আমরা নিয়ে বসবো একদিন। সালাম আলাইকুম। ঠিক আছে ভাই ভাই। আমি জি ওটা বলেন। ধরতে পারছেন, আমি করে ফেলাই যে আসলে দেখা যাচ্ছে যে স্পিকার বলে চলে যাচ্ছে, আমি ধরতে ধরতে দেখা গেলো চলে যাচ্ছে, বুঝছেন? হুম,
এটার জন্য মানে টেস্ট দেন, আপনি 3-4-5টা টেস্ট দেন, দেখবেন যে এইগুলো আপনার ধীরে ধীরে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেড়ে যাবে। আপনি তো এবার অ্যাপ্রোচটা শিখলেন কিভাবে সলভ করতে হয়। ভাই জাস্ট এটাকে আমি জি, ভাই আমি মনে হয় যে আমার কাছে একটু কঠিন কঠিন লাগতেছে ভাই, পারবো তো? কঠিন লাগতেছে, চেষ্টা করলে অবশ্যই পারা সম্ভব, চেষ্টা করতে আমি হবে। পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি ভাই জানুয়ারি। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ।